ओम शांति 11 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमर कर्तव्य हेउछि समस्तंकु स्थायी सुख एवं शांतिर रास्ता बताइबा शांति रे रुह एवं शांतिर पुरस्कार दियो। तुमर कर्तव्य हेउछि समस्तंकु स्थायी सुख एवं शांतिर रास्ता बताइबा शांति रे रुह एवं शांतिर पुरस्कार दियो। प्रश्न केउं गहन रहस्य को बुझिबा पई बेहदर बुद्धि दरकार? केउं गहन रहस्य को बुझिबा पई बेहदर बुद्धि दरकार? उत्तर ड्रामार जेउं दृश्य जेतेबेले चलिबार थिबो सेही समय रे ही चलिबो एहार निर्धारित अवधि रहिछि। बाबा मध्य निजर निर्धारित समय रे आसुछंती एथिरे गोटे सेकेंडर मध्य फरक पड़ी परिबो नाही। संपूर्ण 5000 वर्ष पर बाबा आसी प्रवेश करुछंती। एही गुह्य रहस्य को बुझिबा पई बेहदर बुद्धि दरकार। गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता परमात्मा बसी बुझाउछंती। पिला मानकु शांतिधाम और सुखधाम रो रास्ता बताउछंती। एही समय रे समस्त मनुष्य विश्व रे शांति चाहुछंती। प्रत्येक व्यक्तिगत भाव रे मध्य चाहुछंती एवं विश्व रे मध्य शांति चाहुछंती। प्रत्येक कहउछंती मनर शांति दरकार। तेबे ताहा मध्य मिलिबो केउठो? शांतिर सागर तो एकमात्र बाबा ही अटंती जहाँकठारु वर्षा अर्थात संपत्ति मिली पारिबो। व्यक्तिगत भावे मध्य मिलुछि एवं सामूहिक भावरे मध्य मिलुछि अर्थात समस्तंको मिलुछि। जो संतान माने पाठ पढ़ुछंती सेमाने जानि पारुछंती जे आमे शांतिर वर्षा नेबा पाई निजे भी पुरुषार्थ करुछु एवं अन्य मानकु मध्य रास्ता बताउछु। विश्व रे शांति तो निश्चय हेबो चाहे केही वर्षा नेबाकु आसंतु बा न आसंतु। पिला मानकर कर्तव्य होछि समस्त संतान मानकु शांति देबा। ए कथा बुझी पारु नाहंती जे 2-4 जन को वर्षा मिलिले कौन हेबो। कहा कहा को रास्ता देखाइले मध्य निश्चय न हेबा कारणरु अन्य मानकु निज समान करि पारु नाहंती। जो मानकर निश्चय बुद्धि अछि सेमाने भाबुछंती बाबांक ठारु आमकु बर मिलुछि। वरदान देहि थांती ना आयुष्मान भव धनवान भव कहि थांती। केवल कहिदेले तो आशीर्वाद मिली परिबो नाही। जो माने आशीर्वाद मागुछंती सेमानकु बुझाई दिया जाउचे जदि तुमको शांति दरकार तेबे एही भली पुरुषार्थ कर। मेहनत बा परिश्रम द्वारा सब किछि मिली पारिबो। भक्ति मार्ग रे केते आशीर्वाद नेई थांती। माँ बापा शिक्षक गुरु आदि समस्तଙ୍କ ठारु मागी थांती जेपरि आमे सुखी एवं शांत रही पारिबु किंतु रही पारिबे नाही काहेकि ना एते ढेर मनुष्य अछंती सेमानको सुख शांति किपरि मिली पारिबो। गायन मध्य करि थांती शांति देवा अर्थात शांतिर दाता। बुद्धि रे आसे हे परमपिता परमात्मा आमको शांतिर बख्शिश दियो। वास्तव रे बख्शिश अर्थात पुरस्कार तांकु कहा जाए जाहाकु स्थूल आकार रे दिया जाई थाए। कहि थांती एहा हेउछि तुम पाई बख्शिश बा पुरस्कार। बाबा कहउछंती केही केते भी धन संपत्ति घर द्वार वस्त्र आदिर बख्शिश दियंतु किंतु ताहा हेउछि अल्प काल पाई दान पुण्य जहाँकि मनुष्य मनुष्य को देई थांती। साहुकार गरीब को अथवा साहुकार साहुकार को देई आसुछंती किंतु एहा तो हेउछि स्थायी सुख एवं शांतिर बख्शिश। एठारे तो केही गोटिए जन्म पाई भी सुख शांति देई पारिबे नाही काहेकि ना ताहा सेमानंक पाखरे ही नाही। दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकु सुख शांति पवित्रतार सागर कुहा जाए। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ भगवानकर ही महिमार गायन करा जाए। समस्ते जानिछंती जे केवल तांको ठारु ही शांति मिली पारिबो। पुणी सेमाने साधु संत आदिक पाखकु जाई थांती कारण एहा भक्ति मार्ग अटे ना। तेणु एणे तेणे घुरी बुली थांती। से सबु हेला अल्प कालर पुरुषार्थ। तुम संतान मानकर एबे से सबु बंद होई जाइछि। तुमे लेखुछ मध्य बेहदर बाबांक ठारु 100% पवित्रता सुख शांतिर वर्षा पाई परिबो।
ଏଠାରେ ତ 100% ଅପବିତ୍ରତା, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦିର ସାଗର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାକଳ୍ପ 2500 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖଧାମ। ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ, ଅନ୍ୟଟି ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କେବେ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା କେବେ ହେଉଛି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆୟୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରି କହିଦିଅନ୍ତି। ତୋଫାନ ଆସିଲା, ବୃକ୍ଷ ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଆୟୁଷ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବେହଦ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ୍ୟ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନା କମ୍ ନା ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାର ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆୟୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେହଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ରାତ୍ରି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୁହାଯିବ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ, ଯାହାକି ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ରାତ୍ରି। ଏବେ ଭକ୍ତିର ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଏବଂ ଦିନ, ତେଣୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଦିନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେବା। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରିର ଗାୟନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିବେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ୍ୟ 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ୍ୟ 1,00,000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ପୁଣି ଅଧା ଅଧାର ହିସାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ର ଅଟେ? ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସୁଛି, କିପରି ଆସୁଛି, ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ହାରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ହାର ଜିତି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ।
ଅନେକ ଲଢ଼େଇମାନ ଲାଗି ଚାଲିଥାଏ। ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇଟିରେ ଜିତିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ। କ'ଣ ଜିତିଲେ? ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଜିତିଲେ। ବଡ଼ ଲଢ଼େଇରେ ହାରିଲେ ପୁଣି ପତାକା ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜଣେ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେପରି ପୋପକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଥିଲେ, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ପୋପମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଦିରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବାବା ଅମର କରୁଛନ୍ତି, ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାହା ହେଲା ଅମର ଲୋକ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନୂଆ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ଅସୁରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ କେହି ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ବାକି ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଉଛ। ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି। ଏମିତି ବି ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଗ୍ରେଡ୍ ନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମୁକୁଟଧାରୀ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର ବାବା କିପରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତପାବନ ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ବି ପାବନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକୁଛ ଯେ ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପତିତ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହଁ? ଏପରି କ'ଣ ହୁଏ କି ବାବା ତୁମକୁ ପାବନ କରାଉଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଥିବ? ଅନେକ ଏହିପରି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସତ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ତେବେ କେହି ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେହି ମିଥ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ବସି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଜାଣିବି କି? ଏଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ହିଁ କେବଳ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ମେହନତ କରି କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଗଲି, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି କହିବି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ? ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘାରି ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲି। ଏଠାରେ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ନା, ସେପରି କୌଣସି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଗୁରୁମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନା। କ'ଣ ଜଣେ ଥିବେ କି? ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମ ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଧନ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜର ଝୁଲା ମୁଣି ଭରୁଛ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ଝୁଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଭରୁଛନ୍ତି।
କୁହାଯାଏ କୁବେର ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛ ଜଣେ ଜଣେ କୁବେର। ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସାଥୀଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବାଦଶାହୀ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଆଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥ ବାବା ସେ ଅବଦଲିନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏହି ଅସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଉଛି ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପାପ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପାପ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବ। ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ହଲଚଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ଟଚିଂ ଏବଂ କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି ବାଲା ହୁଅ। ତେବେ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ୍ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କ୍ଲାରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତେବେ କ୍ୱାଲିଟିବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ସେବା ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।